اس وقت یار معاف کر دو. اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. ہاتھ کے بدلے ہاتھ. سندھ میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے سندھ حکومت کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. کہا سندھ نے الزام لگایا کہ وفاق نے جعلی کٹس دیں. سندھ سرکار نے سب سے پہلے وزیر اعظم پر تنقید کی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزراء کو وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلنے دیں گے. ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پاکستان کا تم لوگوں نے بہت بیڑا غرق کر دیا, سندھ کا بہت بیڑا غرق کر دیا. خدا کے واسطے تم حکومت ہو, عوام کی توقعات کو پورا کرو. کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی مزید سخت. پولیس کا خواتین اور بچوں کے ساتھ نکلنے والوں کے خلاف ایکشن. مختلف مقامات پر پولیس نے 100 سے زائد افراد کو روکا. کئی شہریوں کو سزا کے طور پر کیمپ میں بٹھا دیا. بعض شہریوں پر 520 روپے کا چالان. حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر سندھ میں کام کرنے کا, میں ان کے اس فیصلے کو خیر مقدم کرتا ہوں. معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز عثمان ڈار کہتے ہیں کہ میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا کہ سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے. ان حالات میں سندھ حکومت کی جانب سے ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی. وزیر اعظم عمران خان نے قومی معاملے پر سیاست نہ کرنے کی درخواست کی. یقین دلاتا ہوں ٹائیگر فورس سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر کام کرے گی. کورونا دنیا بھر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. لاک ڈاؤن کریں تو لگتا ہے معیشت نظر انداز ہو رہی ہے. معیشت اور لاک ڈاؤن میں بیلنس کرنا ضروری ہے. وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم کی میڈیا سے گفتگو. کہا کورونا نے انسانی ترقی کا راز کھول دیا. انہوں نے بتایا کہ اینٹی اسمگلنگ کا آرڈیننس وزیر اعظم ہاؤس بھیج دیا ہے. موجودہ صورتحال میں خصوصی آرڈیننس لا رہے ہیں. ہورڈنگ پر سخت سزا ملے گی. ڈالرز کی غیر قانونی راستوں سے اسمگلنگ پر بھی پکڑ ہوگی. انڈکلیئرڈ روٹس کے لیے یہ ایک اسپیسیفک ایک آرڈیننس آیا ہے جس میں سمجھیے فوکل پوائنٹ کسٹمز ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایف بی آر جو ہے کسی بھی ایجنسی کو نامینیٹ کر سکتی ہے, ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے, چاہے وہ آئی ایس آئی ہو, ایف آئی اے ہو, لیویز ہوں, کوسٹ گارڈ ہو, ایم آئی ہو اور آئی بی ہو اور کوئی بھی ایجنسی ہو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ملتان کے احساس کفالت سینٹر کا دورہ. شاہ محمود قریشی نے کیش کاؤنٹر سے امداد کا طریقہ کار چیک کیا. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے. ملتان میں متاثرین میں اب تک 1 ارب 36 کروڑ روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں. کورونا کے خلاف جنگ میں علماء کا کردار اہم ہے. معاون خصوصی فردوس عاشقوان کی میڈیا بریفنگ. کہا صدر کے علماء سے مشاورت خوش آئند ہے. توقع ہے اعلامیے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. معاون خصوصی نے کہا ہم نے مساجد کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دینا. میرا وعدہ ہے کہ ہر قلی کو 12,000 روپے ملیں گے. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو. کہا ریلوے ملازمین کے لیے ماسک دینے پر این ڈی ایم اے کے شکر گزار ہیں. اگر این ڈی ایم اے کو ضرورت پڑی تو ٹرینیں بارڈر پر بھیجیں گے. شیخ رشید نے بتایا کہ آرمی چیف نے قلیوں کے لیے 3,000 راشن بیگ بھیجے ہیں. ٹرینیں کب چلیں گی یہ بھی بتا دیا. دونوں نے یہ فیصلہ کیا یا 25 کو ٹرین چلائیں گے یا پہلی کو چلائیں گے, لیکن لاک ڈاؤن کا ختم ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر پیسنجرز نے آنا ہے تو کم از کم ٹرانسپورٹ اس کو اسٹیشن تک لے کر آئے. شہباز شریف حاضر ہوں. نون لیگی صدر کی نیب طلبی مؤخر کرنے کی درخواست مسترد. اپوزیشن لیڈر کو نیب نے دوبارہ طلب کر لیا. شہباز شریف کو 22 اپریل کو نیب لاہور میں پیش ہونے کی ہدایت. نیب کا موقف ہے کہ پیشی پر کورونا سے بچاؤ کے اقدامات یقینی بنائے جائیں گے. نیوز اپ ڈیٹس آپ نے جانی. براہ راست چلیں گے آپ کو سیالکوٹ. فردوس عاشقوان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اپنا دفاع بھی کرنا ہے, تو اپنے ذریعے اپنے ارد گرد محلے, گلی, قصبے, دیہات اور شہروں میں بسنے والوں کو بھی بچانا ہے. اور یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اپنا بھی سوچیں
और अपने इर्द गिर्द बसने वालों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इससे बेहतर हमारे लिए हकूक़ुल इबाद पे अमल करने की और कोई मिसाल नहीं हो सकती कि हम मसाजिद के ज़रिए इस मैसेज को आम करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह उलमा हज़रात को एतमाद में लेके जहाँ कहीं हमारे और मौसर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और हुकूमती सतह पे कोई लॉ इन्फोर्समेंट या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उलमा के साथ मिल के अवाम के फ़ायदे के लिए कोई और बेहतर हिफाजती तदाबीर हो सकती हैं तो वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में इंशाअल्लाह उस सोच को भी हम आगे बढ़ाए हैं। दूसरा पॉइंट जो अहम है, जो आपकी आज गोश गुजार करना ज़रूरी है कि एक बहस चल रही है कि कोरोना का फैलाव पाकिस्तान में बढ़ गया और शायद हुकूमत ने जो लॉकडाउन खोला उससे केसेस बढ़ना शुरू हो गए। इस तासर को ज़ायल करने के लिए हक़ाइक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त पाकिस्तान में 26 केसेस थे कोरोना के, उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लॉकडाउन जो पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों ने ऐलान किया, उन्होंने उन फैसले को इंडोर्स किया, अगरचे के उस पर रिजर्वेशन थी, लेकिन वो लॉकडाउन जो था वो इंक्रीमेंटल होता, स्टेप बाय स्टेप तैयारी के साथ होता तो उसके ज़्यादा मौसर नताइज सामने आते। लेकिन चूँकि सूबों ने इस पर फैसला किया, वफाकी हुकूमत ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन फिर आपने देखा कि जो पैरेलल स्ट्रेटजी चाहिए थी हर सूबे के अंदर कि एक तरफ आपने लॉकडाउन करना है, लोगों को घरों तक महदूद करना है, तो दूसरी तरफ उनके लिए खाने पीने के अशिया, रोज़गार और मुआशी मुश्किलात को कम करने की हिकमत अमली देनी है। अनफॉर्चुनेटली जिस मौसर अंदाज से सूबाई सतह पे उस हिकमत अमली को फौरी तौर पे सामने आना था, उसमें कमी और फुकदान रहा। और चूँकि उसकी वजह ये थी कि कोई भी इतनी बड़ी वबा को फोर्सी नहीं कर रहा था, असेस नहीं कर रहा था, और किसी को नहीं पता था कि ये वबा जो है इसका फैलाव की मिकदार या रेशो क्या होगी। जब 472 पर डे से हमने स्टार्ट किया, जो आपकी कैपेसिटी थी पूरे पाकिस्तान में टेस्टिंग की, और ये वो आई ओपनर है जिसको जानना अशद ज़रूरी है आपके लिए कि 22 करोड़ अवाम, 4 सूबे एजे के हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान मिला के उस कोरोना के खिलाफ टेस्ट करने की कैपेसिटी 472 अफराद पर डे, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर पीसीआर सिस्टम जो रिक्वायर्ड था उसके टेस्ट के लिए ना किट्स अवेलेबल थी, ना ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल था, ना वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, ना वो आपके पास लैब्स अवेलेबल थी। तो आपने मुश्किल तरीन सूरत हाल से आगाज़ किया, जिसकी वजह से आपके जो चैलेंजेस थे कि आप फिल फॉर जांच सकें कि आपके मुल्क में इस वबा के मुतासिरीन की तादाद कितनी है। तो वो चूँकि टेस्ट की कैपेसिटी थोड़ी थी, जब तक टेस्ट ना होते आप उसको असेस नहीं कर सकते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता 472 से उसको कैपेसिटी को बढ़ाते बढ़ाते आज हम 6000 की कैपेसिटी पे पहुँचे हैं, और जिसको आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाते हुए हमारा टारगेट है कि इस महीने के एंड तक वो 20,000 की कैपेसिटी तक हम लेके जाएंगे पर डे। और जब आपकी कैपेसिटी बढ़ी है तो अंडरस्टूड है, जब टेस्ट ज़्यादा होंगे तो मुतासरीन की तादाद ज़्यादा सामने आएगी, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपको कल
एक ग्राफ के जरिए कुछ इंडिकेटर्स बताए थे कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट और इन्फेक्शियस डिजीज़ के माहिरीन जो हैं उन्होंने हमें अहदाफ दिए थे, टारगेट दिए थे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डेज के अंदर यहाँ तक उसका फैलाव होगा। तो कल के दिन तक उन टारगेट्स में हम बहुत पीछे थे और परवरदिगार का आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि दुनिया के दीगर ममालिक में जहाँ मुतासरीन की तादाद बड़ी है वहाँ अमवात भी बड़ी हैं। तो पाकिस्तान में अभी हम परवरदिगार के खसूसी करम से इस वबा को भी कंट्रोल करने में कामयाब हैं और अमवात की जो शरह है उसकी रेशो भी बाकी मुल्कों के निस्बत कम है और इसको और कम होना चाहिए। और हुकूमती हिकमत अमली वज़ीर आज़म का दिन रात जो कोशिश और काविश है वो इस बात की तरफ है कि हम कोरोना को भी रोकें, इसके फैलाव को भी रोकें और इसके साथ साथ हम लोगों को बेरोज़गार होने से भी बचाएं। एक तरफ कोरोना की जो वबा है वो जो जिससे उनकी सेहत के चैलेंजेस हैं उनसे उनको महफूज रखें, तो साथ साथ हम जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उन सब को जो जॉब चली गई मनाज़िर आप